بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرم یعنی کعبۃ اللہ میں لا کر خطیم کعبہ میں آپ کو لیٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہیں خطیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبریل امین پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر یعنی دل کو باہر نکال دیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک دشت تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ محترم اسلامی بھائیو، شب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کون سی سواری جو ہے وہ تیار کی گئی؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک سواری کے لیے گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے عربی میں براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑے ہوئے تھے اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اس براق کا جو ہے وہ قدم بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود کو ختم کر کے پرسکون ماحول میں اپنے آپ کو اس نے حاضر کیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت علامہ مولانا بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیرے میں نور بکھیرتا ہوا چلتا جاتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین
अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। दौरान सफ़र एक मकाम पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उतर कर नमाज पढ़ने के लिए कहा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन सी जगह है। नमाज अदा फरमा कर फरमाया ये कौन सी जगह है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस जगह नमाज पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयबा यानी मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी है। इसी की तरफ आप जब ऐलान नबूवत फरमाएंगे उसके बाद कौम आपको तंग करेगी तो हिजरत करके यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएंगे। फिर एक और मकाम पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतर कर नमाज पढ़ने के लिए कहा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज अदा फरमाई यानी नफल नमाज 2 रकत वहाँ भी नमाज अदा फरमाई नफल के तौर पर। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम है कि यहाँ आपने नमाज पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तूर सीना पर नमाज की जो अदायगी है आपने फरमाई 2 रकत नफिल के तौर पर, जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम कलामी का शरफ़ अता फरमाया था। यानी ये वो जगह है तूर सीना जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कलाम फरमाया करते थे, ये वो मकाम है। फिर एक और जगह पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की कि उतर कर नमाज जो है 2 रकत नफिल यहाँ पर पढ़े। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। इसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की आपको मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत लहम में नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारका हुई थी। ये बैत लहम ये जगह का नाम है जिस जगह पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पैदाइश मुबारक हुई थी। सफ़र बैतुल मुक़द्दस के चंद मुशाहिदात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए कि रास्ते में ऐसे ऐसे जगह से भी गुज़रे जो बेनमाजियों को, नाफरमानों को, सूदखोरों को, शराबियों को और दीगर कई गुनाहगारों के गुनाहों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया गया कि इस मकाम पे ये जो इसको गुनाह हो रहा मतलब सज़ा हो रही है ये किस वजह से है, किस मतलब के गुनाह के सबब इसको ये अज़ाब जो है वो मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह ये भी हम कल सुनेंगे कल के दरस में। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि सफ़र मेराज जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसके अंदर कई मुशाहिदात किए, जन्नत और दोज़ख भी देखा और उसके बाद उम्मत के अहवाल भी देखे कि मेरा कौन सा उम्मती किस हाल में होगा और नेकी के सबब क्या इनामात उनको मिलेंगे, गुनाहों के सबब उनको क्या अज़ाबात मिलेंगे, ताकि उम्मत को समझा दिया जाए, गुनाहों से वो बचें और नेकियां करें ताकि अजर व सवाब वो क़यामत के दिन पाएँ। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बुल आलमीन हमें शब मेराज के फैज़ान को समझने की और उसमें इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।